عزیز ساتھیوں، ٹائم بہت زائد ہے اور سرد رات ہے، بس کچھ گفتگو کی تعلیم کے ذریعے سے اس سے پہلے مفتیان کرام نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ میں ایک چھوٹا سا ادنا سا طالب علم ہوں اور میں نوجوان ہوں، نوجوان شعلہ بھڑک رہا ہے، اگر کوئی بات دل سے بری نکل جائے زبان سے تو معافی پہلے سے چاہ رہا ہوں۔ اور ندوہ میں تعلیم یافتہ ہوں، وہاں میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں، ابھی عالم نہیں بنا ہوں۔ اور ناظم صاحب نے جس طریقے سے چڑھا دیا، ان کا یہ کام ہے، یہ تعریف کرنا یہ سب ان کا کام ہے، ہم لوگ اس لائق نہیں ہیں، ابھی ہم آپ ہی کی طرح ایک گنہگار انسان ہیں، بس آپ لوگوں کی دعاؤں کا مستحق ہوں کہ آپ دعائیں کرتے رہیں تاکہ ہم آپ لوگوں کے امت کی مدد کرتے رہیں اور ان کی رہبری کرتے رہیں۔ عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا کا نظام بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قیامت اور یہ جو قیامت تلک کے لیے دنیا کو سجایا، سنوارا، بنایا، اٹھایا، اور کیا مخاطب اللہ نے دنیا کو بنایا اور کس طریقے سے چاند روشن، کس طریقے سے آج سائنسدان لوگ اس کو پتہ لگانے کے لیے پریشان۔ میں بالکل اپنی دینی ماحول میں لے کر گفتگو کرنے چلتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بنایا، بچھا دیا 6 دنوں میں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام۔ اللہ سے پوچھو، اللہ یہ زمین و آسمان کب بنایا، کیسے بنایا، کتنے دنوں میں بنایا؟ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے زمین کو 6 دنوں میں بچھا دیا، آسمان کو 6 دنوں میں تان دیا، پہاڑوں کو ہم نے جما دیا، سمندروں کو ہم نے بہا دیا اور نہروں کو ہم نے اچھال عطا کر دی، صرف 6 دنوں میں۔ اللہ کس لیے، اللہ کس کے لیے، اللہ کس کے لیے اتنی سجاوٹ؟ آسمانوں کو تاروں سے سجایا، زمین کو درختوں سے سجایا اور زمین کو پہاڑوں سے تھمایا، کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف ارشاد فرمایا کہ یہ کچھ بھی ہے تو صرف لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ جو خوبصورت ہم نے چہرے پیدا کیے ہیں، یہ جو خوبصورت اور اچھی نوعیت کے ہم نے انسان پیدا کیے، یہ ساری کی ساری انسان کی مدد اور اس کی خوبصورتی کے لیے۔ اللہ نے ہمارے لیے دنیا بنائی، اللہ نے ہمارے لیے، اور صرف دنیا میں نہیں، 18 کم و بیش اللہ نے 18,000 مخلوقات پیدا کی۔ اور پھر یہ قانون اللہ کے ہم پر ایک مختصر، اللہ نے ایک ایسی مخلوق بنائی ہے کہ جس کی روزی اللہ اس تک خود پہنچاتا ہے، جیسے درخت ہے، پیڑ ہے، پودے ہیں، پیڑ پودے بھی روزی کھاتے ہیں، اللہ ان کا پانی ان تک دھرتی کے ذریعے سے پہنچاتا ہے۔ ہم لوگ جو اپنے آپ درخت اگاتے ہیں ان کو پاس، کورازین، یہ سب دوائیں دیتے ہیں، ہم بھی کسان آدمی ہیں، اور اللہ ان کا درخت ان تک خود پہنچاتا ہے، کہیں ہمارے ذریعے سے، کہیں کسی کے ذریعے سے۔ ایک مخلوق یہ ہو، دوسری مخلوق اللہ نے جانور بنایا، اللہ نے جانور بنایا، لیکن اس کو اللہ نے یہ اختیار دے دیا، یہ حق دے دیا کہ تمہیں خود جا کر اپنی روزی حاصل کرنا ہے۔ شیر کسی گیدڑ کو پکڑ رہا، ہرن کسی بلی کو پکڑ رہا، بلی چوہا کو پکڑ رہی، اللہ نے ان کو اختیار دے دیا اور کہا جس کو جو چاہے وہ کھائے جانوروں میں۔ تیسری مخلوق اللہ نے انسان بنائی، اور اس میں جب انسان اللہ سے مخاطب ہوا، اللہ یہ جانور جسے چاہتا ہے کھا لیتا ہے، اللہ یہ جانور جسے چاہتا ہے اسے اور نہ اس کے لیے کوئی پابندی، نہ اس کے لیے کوئی چیز۔ اللہ یہ کیا ہے، ہم انسان بھی جو چاہے وہ کھائیں، ہم انسان بھی جو جس طریقے سے چاہے ویسے کمائیں، ہم انسان بھی جس طریقے سے چاہے، جس جانور کا، جس پڑوسی کا اور جس ماں باپ بھائی بہن جس کا چاہے حق مان لے۔ اللہ کہتا نہیں نہیں نہیں، اے انسانوں، ہم نے جانوروں کو عقل نہیں عطا کی، ہم نے تمہیں یہ اختیار دے دیا، عقل دے دی، اور یہ تم نے اختیار دے دیا کہ نہیں نہیں، تمہارے لیے قانون کی پوری ہم نے کتاب اتار دی ہے، اس پہ پڑھ کے دیکھو، اس کے اندر جا کر دیکھو کہ تمہارے لیے کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام۔ اللہ نے پابندی لگا دی ہم انسانوں پہ، اللہ نے فوراً، اور کیوں پابندی لگائی؟ فرشتے جن کو ہم کہتے ہیں نور سے بنے ہوئے، نور سے بنے ہوئے، ہم سے افضل ہے ہم لوگوں سے نہیں ہے، فرشتے ہم سے افضل نہیں لیکن نور سے بنے ہوئے، کبھی گناہ نہیں کرتے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا اور آدم علیہ السلام کو سنوارا، ان کے تو روح ڈالی گئی، تو فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ فرشتوں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اے فرشتوں اس مٹی کے پتلے کو، اس انسان کو سجدہ کرو، تو سارے فرشتوں سجدہ کیا۔ کیوں کیا؟ فرشتے تو چاہتے تو کہہ سکتے تھے اللہ ہم نور سے بنے ہوئے، یہ مٹی سے بنے ہوئے، کیوں کیا؟ اللہ نے آدم کے
दरमियान एक चीज हायल कर दी, वो है इल्म। फरिश्तों ने मुखातब हुए और अल्लाह ने कहा कि आदम से पूछो तुम सारी की सारी चीजों के। वो सारी की सारी चीजें पूछते हैं, आदम अलैहिस्सलाम बताते हुए चले जाते हैं। फरिश्ते कहते हैं ये इंसान अगर फरिश्तों से आगे है तो सिर्फ और सिर्फ तालीम की वजह से, सिर्फ कुरान की वजह से, सिर्फ और सिर्फ इल्म की वजह से। मुझे थोड़ी देर बस खामोश हो जाए, आप लोग सुनने की जरूरत नहीं, सिर्फ बैठने की जरूरत है, थोड़ी देर बैठे बस। अजीज साथियों, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरिश्तों से अफजल बनाया हम इंसानों को पूरी की पूरी दुनिया में। अब उठा कर देखो, जब पूरी दुनिया में गुमराही का माहौल था, बस तालीम को नुक्ते नजर रखना, हम तालीम पर ही बोलेंगे, हम तालीम को ही लेकर चलेंगे। तालीम इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। तालीम, एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस जमाने में, इन द वर्ल्ड। क्योंकि अगर तालीम नहीं तुम्हारे पास, तुम्हें झुकाया जाएगा। तालीम नहीं तुम्हारे पास, तुम्हें हाकिम से उठा कर देखो अपनी तारीख को, तुम उठा कर देखो अपने पूरी बादशाहों की तारीख, उमर की तारीख, उस्मान की तारीख। हम तुम्हें बादशाहों की नहीं बल्कि सहाबी के जमाने की तारीफ देते हैं कि तालीम, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब वालों के सामने कहा लोगों पढ़ो क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, कामयाब हो जाओगे। लोग कहो कि अल्लाह को मानो, हे लोगों अल्लाह को अपना हाकिम जानो, बुतों को छोड़ दो, इन चीजों को छोड़ दो और अल्लाह के सिवा किसी से मदद ना मांगो। तो क्या था, चचा थे अबू लहब, उनके घर वाले थे, कहा मोहम्मद तुमने हमें इसलिए बुलाया मोहम्मद। और इससे पहले मोहम्मद की जिंदगी कैसी गुजारी, कि लोग पढ़ते कि मोहम्मद को लोग अमीन सादिक कहते थे। लोग कहते थे कि तीर कमान से निकला हुआ तीर वापस तो आ सकता है, लेकिन मोहम्मद की जुबान से निकली हुई बात कभी झूठी नहीं हो सकती। ये लोगों का यकीन था। लोग अपनी अमानतें रखते थे मोहम्मद के पास और कहते थे कि अगर मोहम्मद के पास है तो सलामत है। और लोग गिनकर गीठे लगाते थे मोहम्मद के पास, गीठे लगाते थे कि आवाज रखते उसमें 5 या 6 गीठे, और फिर जब 2 साल बाद आते थे तो वो अपनी गीठों को गिनते थे कहीं मोहम्मद ने खोला तो नहीं। बिल्कुल वैसा ही पाते थे मोहम्मद के पास अमानते। लेकिन जब मोहम्मद ने इस दीन को लेकर उठाया, जब अल्लाह के पैगाम को लोगों के सामने आम किया, वही मोहम्मद जो लोगों के लिए अमीन सादिक थे, वही मोहम्मद जो जिनके पास लोग अमानतें रखते थे, वही मोहम्मद जो लोग कहते थे कि कमान से निकला हुआ तीर तो वापस हो सकता है, लेकिन मोहम्मद से निकली हुई बात झूठी नहीं हो सकती। वही लोग उन्हें झूठा कहने लगे, वही लोग उन्हें काहिन और जादूगर कहने लगे, वही लोग उन पर पत्थर बरसाने लगे, वही लोग उनकी गली में, उनके रास्ते में कांटे बिछाने लगे। वही लोग क्या, उनके घर वाले, उनके चचा, उनके लोग। अजीज साथियों, ये माहौल क्यों गुजरा? क्योंकि उन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह को पकड़ा। आज हमने भी पकड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, आज हम भी मुसलमान हैं तो मुसीबतें तो आनी। वो कौन सा मुस्लिम है जिसको मुसीबतें ना, वो कैसा मुसलमान है जो दुनिया में मुसीबतें ना बर्दाश्त करे? वो कौन सा नमाजी है कि जिसके ऊपर मुसीबतें ना आती? अगर कोई शख्स ऐसा है कि मुसलमान है और नमाज पढ़ रहा है लेकिन उस पर मुसीबतें नहीं आ रही, तो अपने ईमान का जायजा ले। ईमान के अंदर कुछ ना कुछ खलल मलल है। अल्लाह के नबी ने फरमाया है, अल्लाह के नबी का फरमान है कि जो हाँ सुन लो, जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ेगा उस पर मुसीबतें आनी लाजिम है। हम क्यों मुसीबतों से घबराते हैं? अरे मुसीबतों से खेलना तो हमारा पेशा रहा है। हमने तो जंगों में खेला है, हमने तो 313 मुकाबला 1000 से किया है। उठाकर देखो तारीख, हम मुसलमान हैं, हमने अपनी तारीख को उकाबी रो। अल्लामा इकबाल यही तो कहते हैं। अल्लामा इकबाल ये नहीं कहते हैं कि तुम तस्बीह वाले मुसलमान बनो। अल्लामा इकबाल ये नहीं कहते हैं कि तुम जगह जगह तस्बीह लेकर बयान करो। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि तुम तालीम हासिल करो। तुम्हें शाहीन कहा है, शाहीन एक परिंदा होता है जो सिर्फ आसमान में उड़ता है, वहाँ कोई परिंदा नहीं, कौवा न बगुला, कोई चिड़िया नहीं उड़ सकती, सिर्फ शाहीन उड़ता है वहाँ पे। मुसलमानों से यही अल्लामा इकबाल कहते हैं कि नौजवान हो, नौजवान जागो, नौजवान बेदार हो, तुम शाहीन हो, तुम इस तरीके से चमकोगे जैसे आसमान पर शाहीन चमकता है। तो अपने आप अंदर के कलेजों को जगाओ, तो अपनी माँ की इज्जत को बचाने के लिए उठो, बेदार हो। आज तुम नाच गानों में मशगूल हो गए, आज तुम यहाँ दुनिया की इस फाहिशाना दुनिया की चंद रोजा दुनिया के लिए। अगर कोई शख्स तुमसे मोबाइल बेचता है, कोई मोटरसाइकिल बेचता है और वो कहता है कि हाँ ये मोबाइल ले तो रहो लेकिन हैक करता है, ये मोबाइल है तो लेकिन रैम कम है, ये मोबाइल तुम खरीद तो रहे लेकिन इसमें ये कमी, ये कमी, ये कमी। अगर वो बेचने वाला बता दे
है, अल्लाह ने दुनिया को संवारा, अल्लाह ने दुनिया को बनाया, अल्लाह ने दुनिया को सजाया, लेकिन फिर फरमा दिया वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। हाँ लोगों सुन लो, ये दुनिया है तो बड़ी खूबसूरत तुम्हें लगती है, ये दुनिया है तो बड़ी निराली तुम्हें लगती है, लेकिन सुन लो ये सिर्फ धोखा है, फरेब है, मच्छर का पर, इसकी कोई हकीकत नहीं दुनिया। तो ये पैगाम अल्लाह का नजर नहीं आता, फिर भी दुनिया कमाने में लगे, फिर भी दुनिया, हमने ये नहीं कहा कि दुनिया ना कमाओ, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चों को तालीम दिलाओ, ऐसी तालीम दिलाओ कि अगर कोई आ जाए चार तो उनके सामने हमारा बच्चा डट कर बोल सके, बात कर सके, हम भी एजुकेटेड हैं अगर तुम भी एजुकेटेड, हम भी तालीम याफ्ता अगर तुम भी तालीम याफ्ता हो। अगर तालीम नहीं होगे गुलाम गुलाम बनाए जाओगे, मुल्क के हालात आप हमसे अच्छे ज्यादा से जानते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं। अजीज साथियों, यही बस वही पूरा मक्का का मंजर सामने रखना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत दी, एक दो ईमान लाए, बिलाल आए, अबू बकर आए, उमर आए, और फिर मक्का वालों ने, फिर काफिरों ने, और फिर दरिंदों अबू जहल ने क्या किया, इस तरीके से सताना शुरू किया, इस तरीके से मारना शुरू किया कि बिलाल कहीं रोते हुए आ रहे, अल्लाह के नबी बड़ा सताते हैं अबू जहल, बड़ा सताते मक्का के काफिर, कहीं कहीं से कहीं कोई सहाबी आ रहा चीखता हुआ।